State your name and surname. Right. So my name is Alexandra Somste. I'm Executive Vice President for External Relations at ACWO. Значи, јас сум извршен подпредседател за односи со јавноста во ACWO. Што се случува денеска? What's happening today? That's the question. So today we are hosting the final workshop of a project that we initiated with the SCHIP University and Ecologic to educate students about sustainability, renewable energy and energy transition at large. And it marks the end of a process that we've been running for the past 8 months with the support of the University and Ecologic, and this was extremely successful. Денеска сме домаќини на последната работилница од проектот, кој што го организираме заедно со Штипскиот универзитет и со Ecologic и е посветен на образование, на едуцирање на студентите во однос на одржливоста и генерално обновливите извори на енергија. Проект кој што трае веќе 8 месеци го спроведуваме заедно со Универзитетот во Штип и со Ecologic. What kind of activities have you implemented throughout the project? Okay, so we have been doing a series of workshops with the students of this university to transfer our know-how about technology, about project running, and about the environment in which we operate at large in North Macedonia and in the EU. Ние спроведовме серија на работилници заедно со студентите од универзитетот со цел да го пренесеме знаењето, технологијата и како се спроведуваат проекти во средина како што е Македонија и во средина како што е Европската унија. And then the objective was that for the students then to go and train the pupils in different schools. So the objective of this entire project was a two-step approach. First train the students, then could in turn train the pupils of the basic schools. Потоа фокусот ни беше откако ќе ги обучиме студентите, тие понатаму да ги обучуваат учениците во основните училишта, значи самиот проект се состоеше од 2 чекори, тако беше пристапот, значи првин ги обучуваме студентите, а тие понатаму ќе ги обучуваат учениците во основните училишта. Какви проекти конкретно, практично, што? What kind of projects specifically, what kind of specific activities will be trained for, what you have? So for this, I think our colleagues from Ecologic, the NGO, will explain in detail. За ова мислам дека колегите од Ecologic повеќе подетално ќе ви објаснат. Thank you. If I may add one thing. Би сакала да додадам една работа. So ACWO is a French company that is developing solar energy in North Macedonia for several years, and for us it was important to embrace and have a real position within Macedonian society at large. So not only to develop a project, but also to create synergies with students and with the community at large. ACWO е француска компанија која што се занимава со производство на соларна на опрема за производство на соларна енергија. Целта на компанијата не беше само производството, туку да ја прифати, да се позиционира во македонското општество и да креира синергија со студентите и со граѓаните генерално. Може да ве прашаме до каде е проектот со соларните Could you tell us панели about the Овчеполе? solar panels in Ovčepole? So the project that we have is a 400 megawatt project of solar energy that could be coupled with storage, of course, and this is something we're currently discussing with the government. And the objective is to sell electricity at lower price than is currently delivered by other, for instance, coal power plants. So it will be cheaper for Macedonian citizens.
Проектот се состои од изградба на соларни панели со моќност од 400 мегавати и потенцијално обезбедување можности за складирање на електричната енергија, за што имаме разговори со владата во моментот и целта е да се продава енергија по пониски цени од тие што во моментов се по кој се продава енергијата на пазарот. Целта е граѓаните да добијат поевтина електрична енергија. Било какви обиди досега не вродиле со плод. Граѓаните редовно говориме за обновливи енергии, говориме за новини за во корист на граѓаните, ама цените воопшто не се намалуваат на енергијата. Не почувствуваа граѓаните досега ништо реално. There have been a number of attempts to create possibilities for the price of the electricity to drop, but the citizens haven't felt that those lower prices that people keep talking about. Само кратко да појаснам, значи како да има некоја диспропорција меѓу тоа она стара тешка индустрија што имаме и загадувачка со оваа новата и таа индустрија како да не се предава. My point is that it seems that there is disproportion between that old industry with old technology and the new industries that are trying to be more sustainable and in the types of electricity they use. It seems that this old industry is not giving up that easily. So that was my point. Okay, so the energy transition is a long process, and if you in every country, being in Macedonia, in France, or in Slovenia, if you take away the former energy, it would be a disaster because this energy still exists and is something operational for citizens. So more and more we're bringing new renewable energy so that the pot of energy start being filled with more and more renewable energy and cheaper. But of course it takes some time and we're working hand in hand with the government to make this happen. Значи, енергетската транзиција е долг процес. Доколку одеднаш се тргне претходниот традиционалниот начин на производство енергија, тоа ќе биде многу лошо за секоја земја, без разлика за која се работи, дали за Македонија, Франција или Словенија. Затоа треба постепено да се градат можностите за производство на енергија од обновливи извори и постепено да се заменува стариот со новите видови на извори на енергија и тоа е она на што работиме заедно со владата. Дали имате некои активности на терен? Почнете ли со градба или Do you have any kind of activities on the field? Have you started with construction or anything like that? For the moment, we are discussing the framework of the project together with the government, and as soon as we agreed on the framework and we're close to that, we'll get started with construction. Во моментов разговараме за рамката на проектот со владата и во моментот кога ќе го договориме, веднаш ќе почнеме со работа на терен. Thank you. Здраво на сите, јас сум Јасмина Петровска, Нешковска, представник на Ecologic. Ecologic е здружение на граѓани формирано во 2011 и core фокус ни е заштита на животна средина и одржлив развој. Голем фокус ставаме на формално и неформално образование, почнувајќи од предшколска возраст, основно средно образование, па дури едукација на возрастно и стручно образование. Во овој проект Ecologic всушност представува организација одговорна за имплементација на истиот. Задоволство ми е што бев дел од него, но морам целиот успех исто така да го припишам и на сите наши соработници, едукатори, професори, наставници, кои што всушност креираа модули кои понатака можат сите наставници низ Македонија да ги користат, со што ќе поведеме малку поинакво образование од она што до сега го имаме. Неформално образование, вклучувајќи експериментална работа и така натака. И мислам дека тоа што големата соработка со Универзитетот Гоце Делчев Штип и можноста што и самиот универзитет ни додели професори да бидат дел од овој проект, го направи овој проект успешен и денеска се наоѓаме на крајниот ивент, завршениот процес. Нешто поконкретно да ни кажете, кои се тие модули кои што еве предлози
за да се научат децата, тоест учениците, да ја користат зелената енергија? Па всушност да, ние креиравме 5 модули, сите имаат различни теми, но целта е одржлива едукација да се пренесе кај студентите. Трениравме 23 наставници од основните училишта во Штип, но и студенти кои понатака преку експериментална работа ќе може да ги представат сите овие климатски промени со кои што ние се соочуваме денеска на поинаков начин на децата, бидејќи нели кога ќе прашаш некој што е клима, сите викаат знам што е клима, сите имаме дома, но децата мора да се запознаат на поинаков начин како они можат да влијаат за заштита на животната средина преку одржлив развој. Ви благодарам. Јас само многу кратко, знаете, само благодарам. Добро. Конкретно ќе кажа професорката Снежана Ставрева која што работеше на модулите. Значи, Факултетот за образовни науки влезе во овој проект пред неколку месеци со особено задоволство затоа што нашите француски партнери, како и невладината организација, помогнаа во целата работа да можеме да на студентите им пренесеме некои од компетенциите кои се важни не за иднината, туку за сегашноста. Екологијата, биодиверзитетот, еколошките проблеми се проблеми на денешницата, а не проблеми на утрешницата, и Факултетот за образовни науки е благодарен и среќен што е дел од овој проект и се надевам дека ова поддршка од овие две институции ќе продолжи и голем дел од овој проект на активности ќе продолжат и понатаму. Благодарам. Ставрева? Професорке? Име и презиме? Јас сум професор доктор Снежана Ставрева Веселиновска, редовен професор на Факултетот за образовни науки. Повод за денешниот убав настан кој што ќе се случува денес на нашиот факултет, Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, е вклученоста на нашиот факултет во проект од областа на образованието за одржлив развој. Насловот на проектот е Зелен трансфер, градење на зелени компетенции кај наставниците, идни едукатори, кај нашите студенти. Во рамките на проектот Зелен трансфер, кој што го работевме на нашиот универзитет, заедно вклучени во проектот бевме јас, професор доктор Снежана Ставрева Веселиновска и професор доктор Деспина Сивевска, кој од оправдани причини денес е отсутна заради други работни обврски. Од понудените 5 модули, јас и професорката Деспина работевме на 2 модули. Првиот модул беше агриволтаици, екосистем, додека вториот модул беше образование за одржлив развој. Во рамките на двата модули кои што ги развивавме, одржавме по 2, односно 4 предавања на студентите од насоките педагогија, втора година и педагогија и оделенска настава од трета година. Со тоа што ние прво студентите теоретски ги подготвивме, на кој начин, односно покрај основното образование кое што го стекнуваат во рамките на нашиот факултет, како да изградат зелени компетенции и како сите тие знаења тие да ги вградат во другите наставни предмети. Заради тоа што за жал во образовниот систем во Република Македонија, во 9-годишното основно образование, средното, па и во високото образование, еколошкото образование и воспитание, како и образованието за одржлив развој, не е застапен како задолжителен наставен предмет. Од тука пред педагогијата, со тоа што како иницијатива го покренавме во рамките на овој проект, значи образованието или педагогијата се исправува пред едни нови предизвици, а тие предизвици се како да направиме свесни и одговорни граѓани, заради тоа што
Не е целта ние како универзитетски професори само да ги научиме, нели, одредени лекции и знаења. Тие треба да знаат и математика, и јазик, и сето тоа. Меѓутоа, ние треба да ги подготвиме за една нова иднина, заради тоа што светот се соочува со сериозни еколошки катастрофи. Влегувајќи тука климатските промени, и најразлични губење на биодиверзитетот, и затоа треба веќе и на национално ниво да биде покрената ова иницијатива за воведување на вакви содржини. Бенефитот понатаму продолжуваше со тоа што нашите студенти одржаа практична настава со учениците од основното училиште Ванчо Прке, со тоа што сето она што теоретски ги подготвувавме ние, како например за обновливите извори на енергија, како што се агриволтаици, соларни панели, ветерници, имаа можност сето тоа практично да го реализираат преку практичната настава во основното училиште. Јас се надевам дека сите овие активности, овој проект нема да застанат тука. Туку напротив, ова треба да биде еден нов почеток, заради тоа што пак ќе кажам дека се наметнува прашањето за новите предизвици или педагогија на 21. век. Значи да градеме студенти, идни едукатори на младите генерации кои што ќе ги подготвиме за еден нов живот, за да може да се справуваат со промените кои што се случуваат на глобален и локален план. Мислам, сме тоа.